এগুলো নিয়ে ডিসকাস করেছি। তারপরে আমরা স্টার্ট করেছিলাম there are several ways how plant nutrients moves from soil to root surface, and in that case we discussed about there are three ways by which nutrient ion moves from soil the distant places, and this nutrient moves from the root surfaces. So one was the root surface. হ্যাঁ, কি শোনা যাচ্ছে? স্লাইড শো করতেছে। স্লাইড দেখা যাচ্ছে না স্যার। আমি তো এখনো স্লাইড শেয়ার শুরু করিনি। ও আচ্ছা স্যার, এই জন্য বললাম স্যার শেয়ার করছেন নাকি স্যার? আমি স্লাইড শেয়ারে এখন যাব। যাওয়ার আগে আমি মুখে বলছিলাম যে দেয়ার আর থ্রি ওয়েজ, রুট ইন্টারসেপশন, ডিফিউশন এবং মাস ফ্লো। এই তিনটে ওয়েতে নিউট্রিয়েন্ট মুভ করে সয়েল থেকে রুট সারফেসে যায়। এবং আমরা প্রথমে লাস্ট ক্লাসে ডিসকাস করেছিলাম যে রুট যখন গ্রো করে, হ্যাঁ, when root grows then root moves from one place to another and it can absorb nutrient or it can come in contact with the soil particle, and nutrient on the soil particle also come in contact with the root surface. এভাবে এর সাথে অ্যাড হয়েছিল মাইকোরাইজা। there are some fungus, they penetrate their hypha into some kinds of higher plant, not all kinds of higher plant. In that case, the hypha absorbs some nutrients for their own purpose, but they can supply also some amount of nutrient to the plants. This is the positive association, beneficial association, fungus and higher plant root. In this way, the plant can get some nutrient. Another, this is called the mycorrhiza. This association, this beneficial association is called the mycorrhiza. In the last class, I have discussed up to this, the root interception, how root interception can occur in the soil. Now today I will discuss about the diffusion process. মাঝে মাঝে কি এটা নেটওয়ার্কে কেটে যাচ্ছে নাকি? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার, নেটওয়ার্ক প্রবলেম থাকতে পারে। না স্যার, সব ঠিক আছে স্যার। আচ্ছা, তাহলে আমরা আজকে ডিসকাস করছি এখন ডিফিউশন প্রসেস। হ্যাঁ, এই ডিফিউশন প্রসেসের মাধ্যমে the nutrient can move from soil particle to root surface or soil solution from the distant places where the nutrient ion concentration is high. The nutrient moves from high to low concentration on the surface of the root. This is the definition. What is the definition? Diffusion is movement by dispersion of nutrient from a higher concentration as near its dissolving mineral source through soil water to areas of lower concentration. From a higher concentration to areas of lower concentration of that nutrient. That is called the diffusion of nutrient. এটা আমার এগ্রিকালচার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে ডিসকাস করলাম। আমরা যদি ফিজিক্স বা কেমিস্ট্রির পয়েন্ট থেকে আমরা ডিসকাস করি, diffusion is a process by which a solute particle moves from higher concentration to lower concentration. এটা আমরা পড়ছিলাম না? ক্যান ইউ রিমেম্বার? হ্যাঁ স্যার, পড়ছিলাম স্যার। Osmosis is another process where water moves from high concentration or high water potential to low water potential. Diffusion হবে movement of solute particle
movement of nutrient particle, nutrient ion. But in case of osmosis, solvent or solution or water, in specifically water moves from high water potential to low water potential through semi-permeable membrane. That process is called the osmosis. তাহলে difference movement of solute particle or nutrient ions, it is the diffusion. Is it clear? Movement of water ion, water molecules, that is the osmosis. What is the difference? Solute particle or ion, nutrient ion movement in case of diffusion. In case of osmosis, water moves. Another point is that there is no semi-permeable membrane in case of diffusion, but for osmosis process, it has there are some one semi-permeable membrane where solute particle will stop movement, but water moves through the semi-permeable membrane. Is it clear? So in the soil, diffusion occurs when an ion moves from an area of higher concentration to one of lower concentration by random thermal motion. As plant root absorb nutrients from the surrounding soil solution. Again, a plant root absorb nutrients from the surrounding soil solution. A plant root absorb nutrients from the surrounding soil solution. A diffusion gradient setup. যখন প্লান্ট রুট নিউট্রিয়েন্ট অ্যাবজর্ব করবে সয়েল সলিউশন থেকে, তাহলে ওই সয়েল সলিউশন দূরবর্তী অঞ্চল থেকে নিউট্রিয়েন্ট গুলো রুট সারফেসের দিকে মুভ করবে। প্লান্ট রুট অ্যাবজর্বিং নিউট্রিয়েন্টস ইন দিস ম্যানার thus create a sink to which nutrient diffuse. বলছে নিউট্রিয়েন্ট রুট সারফেসের গায়ে একটা ঘাটতি, একটা সিঙ্কের তৈরি হবে, যে কারণে সয়েল সলিউশনের যে নিউট্রিয়েন্ট গুলো আছে হাই কনসেন্ট্রেশনের, সেটা এইখানে মুভ করবে। বলছে এ হাই প্লান্ট রিকোয়ারমেন্ট or a high root absorbing power results in a strong sink or a high diffusion gradient. যদি রুট বেশি পরিমাণে নিউট্রিয়েন্ট অ্যাবজর্ব করে, তাহলে বেশি পরিমাণে ডিফিউশন হবে বা ডিফিউশনের রেটটাও বেশি হবে এবং নিউট্রিয়েন্টের ট্রান্সপোর্টও তখন ফেভার করবে। In this way, phosphorus and potassium moves to the root by diffusion, and most of the micronutrients are absorbed on the root surface. তাহলে এই প্রসেসটা ডিফিউশন প্রক্রিয়ায় ফসফরাস এন্ড পটাশিয়াম এর মুভমেন্ট ফ্রম সয়েল টু রুট সারফেস এটা হয়। তাহলে আমাদের যে প্রসেসটা কি ছিল, আমাদের পড়ানো টপিকসটা ছিল আয়ন মুভমেন্ট ফ্রম সয়েল টু রুট সারফেস। তাহলে দিস ইজ দ্য ওয়ে, দ্য ডিফিউশন ইজ দ্য ওয়ে, when the nutrient ion concentration is higher in the soil solution, then the high concentrated ion moves to the root surface, because root surface absorbs the nutrient, and at the surface nutrient becomes less concentrated. এটা কি বুঝতে পারলাম আমরা এখানে? জি স্যার। ঠিক আমরা আরেকটা উদাহরণ যদি দেই, প্লান্ট লিফ, দিস ইজ দ্য প্লান্ট, এটা সুগার বিট। ইন দ্য লিফ photosynthesis occurs, and due to the photosynthesis, sugar and especially the glucose production is high during the daytime, and the glucose concentration then converted to sugar. That sugar and glucose moves
especially the leaf, the sugar concentration and glucose concentration is high. Is it right? Because this is the production center, this is the production factory. The concentration of sugar and glucose is high concentration because this is the production. Here this place, due to the photosynthesis, glucose is produced. The concentration is high, and this glucose converted to sugar and moves to the stem root. So in that case, the high concentrated sugar or glucose move from high to low in the root cell. They need the glucose. So then the glucose translocated from leaf to root. আমরা সুগার বিট থেকে রুটে সুগার এবং গ্লুকোজ ডিপোজিট হবে। কিভাবে, কেন আসবে? কারণ এই পাতায় তৈরি হয় হাই কনসেন্ট্রেশন, সেখান থেকে আসে। তার পরবর্তীতে এখানে কনসেন্ট্রেশনটা বেড়ে যায়, এটা স্টোরেজ এরিয়া হয়ে যায়। এটা আমরা সুগার বিট দিয়ে দেখালাম। কিন্তু অন্য প্লান্টের বেলায়, যেটা আম গাছ, এটা কাঁঠাল গাছ, অথবা আমরা যদি দেখি অন্য কোনো প্লান্ট, তাহলে সেখানে রুটের যদি থাকে, অথবা একটা এরিয়া থেকে, লিফ থেকে স্টেম, হ্যাঁ, বা ব্রাঞ্চে এই যে নিউট্রিয়েন্টের মুভমেন্ট, এটা হাই টু লো, এর ভিতরে ডিফিউশন প্রক্রিয়া চলতে থাকে। এই ডিফিউশন, the three principal soil factors are involved. The factor গুলো কি কাজ করে? বলছে diffusion coefficient, concentration of nutrient in the soil solution and buffering capacity. এই তিনটে জিনিস ডিফিউশন কে কন্ট্রোল করে বা ডিফিউশনের স্পিড বা রেট নিয়ন্ত্রণ করে। যদি ডিফিউশন কোএফিসিয়েন্ট এটা আর সাথে রিলেটেড, আর কি সয়েল, আমি যদি নিউট্রিয়েন্ট যদি বেশি থাকে, তাহলে সেখানে নিউট্রিয়েন্টের মুভমেন্ট বেশি হবে। আর যদি সয়েলে নিউট্রিয়েন্ট না থাকে, তাহলে নিউট্রিয়েন্টের মুভমেন্ট কম হবে। আমি এবার যদি বলি, ইফ এনি ইউরিয়া মেগা গ্রানুল, যেটাকে বলি সুপার গ্রানুল বা গুটি ইউরিয়া, বড় গুটি, লার্জার সাইজ, আমরা we can put near the root, and in this granule the nutrient concentration is high, and from this place nutrient moves to the lower concentration. যদি এটা মুভ না করতো, তাহলে গুটি ইউরিয়ার মতোই গুটি হয়ে থাকতো, অথবা গলে গিয়ে ওই জায়গাতেই নিউট্রিয়েন্টের পরিমাণ বেশি হতো, কিন্তু সেখানে থাকে না। কারণ নিউট্রিয়েন্ট যখন নিউট্রিয়েন্ট অ্যাবজর্ব করে, তখন অ্যাবজর্পশন আর গুটি ইউরিয়ার প্লেসের মধ্যে একটা গ্রেডিয়েশন, একটা কি সিঙ্ক, একটা মনে হচ্ছে যে দ্রুত হারে একটা চলমান একটা পথ তৈরি হয়। নিউট্রিয়েন্ট আয়নগুলো চলতে থাকে রুট সারফেসের দিকে যখন এটা অ্যাবজর্ব হতে থাকে। এটা কখন এটা সুবিধা? যদি নিউট্রিয়েন্টের কনসেন্ট্রেশন বেশি হয়, তাহলে নিউট্রিয়েন্টের মুভমেন্টও বেশি হবে। আর বাফারিং ক্যাপাসিটি যদি বেশি হয়, নিউট্রিয়েন্ট মুভমেন্ট কমে যায়। আমরা এই যে আবার ডিফিউশন কোএফিসিয়েন্টের সাথে রিলেটেড, ডিফিউশন কোএফিসিয়েন্টটা কি? ডিফিউশন কোএফিসিয়েন্ট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। বলছে হাউ ফার নিউট্রিয়েন্ট ক্যান ডিফিউজ টু দ্য রুট, কত ডিস্টেন্স থেকে রুটে আসতে পারবে। আমি কি 5 মিটার দূর থেকে নিউট্রিয়েন্ট, 5 মিটার দূরে রুটের সারফেস থেকে 5 মিটার দূরে আমি গুটি ইউরিয়া প্লেস করব, নাকি রুট থেকে 5 সেন্টিমিটার বা 10 সেন্টিমিটার ডিস্টেন্সে আমি গুটি ইউরিয়া প্লেস করব, হ্যাঁ, সুপার গ্রানুল প্লেস করব? ইন দ্যাট কেস the nutrient movement occurs from the 5 meter distance. Is it possible to come to the root surface? So that is why it controls how far nutrient can diffuse. The diffusion coefficient will control. Diffusion coefficient is influenced by 3 principal factors. বলছে যে ডিফিউশন কন্ট্রোল হবে 3টা ফ্যাক্টর, সেটা এই 3টা।
আর ডিফিউশন কোএফিসিয়েন্ট কন্ট্রোল হবে এই তিনটা। তাহলে ডিফিউশন কোএফিসিয়েন্ট কন্ট্রোল হচ্ছে এই তিনটা। আমরা কি বুঝতে পারলাম? জি স্যার। তাহলে আমরা ডিফিউশন কোএফিসিয়েন্টকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই ডিফিউশন কোএফিসিয়েন্ট আমরা পাবো যে তিনটে ফ্যাক্টর এখানে। তাতে এই তিনটে ফ্যাক্টরের মধ্যে কি কি? হচ্ছে ভলিউমেট্রিক ওয়াটার পার্সেন্টেজ বা ওয়াটার কন্টেন্ট। যদি সয়েলে ওয়াটারের পরিমাণ বেশি থাকে তাহলে নিউট্রিয়েন্ট আয়ন অলসো মুভ। In the dry condition, nutrient ion cannot move. If rainfall occurs or irrigation supplied, then nutrient also moves and the plant gets this nutrient. That means some ion moves from soil solution from the distant places to the root surfaces. This is another. So if the soil content, water content is high, that means soil water content is high in the form of volumetric water content, then it will tortuosity factor is high, the water diffusion is high, buffering capacity is high, and it is the inversely related. Inversely related আমরা এটা দেখতে পাবো এইভাবে। This is this DE. This DE, this is the diffusion coefficient. This is the diffusion coefficient. The D, the diffusion coefficient. Diffusion coefficient DE. This DE is dependent on DW. DW means diffusion coefficient for the particular nutrient. The particular nutrient কেন? Particular nutrient, the calcium or potassium or ammonium, their traveling nature is different. Their diffusion coefficient is different. So dW is the diffusion coefficient of the particular nutrient, and the theta. This theta, we can write this, and it is the like this theta. Theta means volumetric water content. So this is not the moisture content. Moisture content আর volumetric water content definition একটু different. So what is the volumetric water content? The water content per unit volume of soil. বলছে যে 1 কিউবিক সেন্টিমিটার ভলিউমে কি পরিমাণ নিউট্রিয়েন্ট আছে, সরি কি পরিমাণ ওয়াটার আছে, সেই পরিমাণ ওয়াটারকে আমরা বলবো ভলিউমেট্রিক ওয়াটার কন্টেন্ট পার ইউনিট ভলিউম। আর ময়েশ্চার কন্টেন্ট বললে আমরা কি বুঝি যে এত পার্সেন্ট ময়েশ্চার। 100 গ্রাম সয়েলে 44 গ্রাম বা 50 গ্রাম, পার 100 গ্রাম সয়েল 50 গ্রাম ময়েশ্চার, দ্যাট ইজ দ্য 50% ময়েশ্চার। আমরা কিন্তু সেইটা ময়েশ্চার বলি, বাট 50% ভলিউমেট্রিক ওয়াটার কন্টেন্ট, ইট ইন্ডিকেটস দ্যাট 50 গ্রাম ওয়াটার পার কি ইউনিট ভলিউম। একটা ইউনিট ভলিউমে যতটুকু থাকবে তখন তার পরিমাণ সেটা কেমন ইউনিট ভলিউমের সাথে রিলেটেড। আমি কি বোঝাতে পারলাম? সয়েল সায়েন্সে এটা বোঝানোর কথা। ওকে, দেন টর্টোসিটি ফ্যাক্টর। টর্টোসিটি ফ্যাক্টরটা কি বলছে? অ্যাকচুয়াল পাথ লেন্থ আর শর্টেস্ট পাথ লেন্থ, এই যে এদের মধ্যে যে যখন আমরা ডিফারেন্স করব তাকে আমরা বলবো টর্টোসিটি ফ্যাক্টর। তাহলে আমরা এর পরের লাইনে গেলেই আমরা বুঝতে পারবো হোয়াট ইজ দিস টর্টোসিটি ফ্যাক্টরটা কি। আমি এইভাবে বুঝাই। এই যে দেখো, এটা ব্লু কালারের একটা, এটা একটা সয়েলের মধ্যে এটা সয়েলের মধ্যে আছে। এই যে আমরা যদি উপরে ঠিক এই পয়েন্টে, হ্যালো
দেখা যাচ্ছে? জি স্যার। আমরা যদি এইভাবে ছবিটা দেখাই, আমার একটা নিউট্রিয়েন্ট আয়ন এখানে আছে, এখান থেকে যদি নিউট্রিয়েন্ট আয়ন যেতে চাই, সোজা যদি যাই এভাবে আসতে পারে। যদি নিউট্রিয়েন্ট আয়ন যদি এখানে থাকে তাহলে কি দাঁড়াবে? এখান থেকে এইভাবে আসবে, এইভাবে আসবে, এইভাবে ঘুরে এইভাবে। এখন এইটাকে যদি আমি আবার যদি এইটার সাথে যদি আমরা দেখি যে এই ধরনের ডিস্টেন্স আমরা দেখি, এখান থেকে আসবে, যদি এইভাবে ডিস্টেন্স আসবে, ঘুরবে ঘুরবে ঘুরবে, এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে একটা আসতে পারে। আর যদি সোজাসুজি আমি এইভাবে করতাম, ডিস্টেন্স এইভাবে আসে। তাহলে আমরা যখন একটা নিউট্রিয়েন্ট মুভ করে, তার সামনে অনেক সয়েল পার্টিকেল, সেখানে রুট ব্যারিয়ার অথবা কোনো আলাদা কোনো ব্যারিয়ার আসে, ফলে রুট সোজাসুজি একটা জায়গা থেকে আরেক জায়গা যেতে পারে না। রুট সোজাসুজি, আমি কি ছবিতে দেখাতে পারতেছি? এই যে যদি এইভাবে একটা যদি নিউট্রিয়েন্ট আসে, ঠিক এইভাবে এইভাবে এই গ্যাপ গুলো দিয়ে স্পেস গুলো দিয়ে মুভ করে। কিন্তু আমরা যদি এইভাবেই করতাম, আমাদের ডিস্টেন্স এইভাবে সোজা হতো, তাই না? এই যে জি, স্যার। অ্যাকচুয়ালটা কি? এইটা হচ্ছে বাই কার্ভ বা ঘুরে ঘুরে যাওয়া। আর শর্টেস্ট পথটা কি? এইটুকু। আমরা যখন প্লেনে যাই একদম শর্টেস্ট পথে যাই, আর আমরা যখন বাসে যাই দিনাজপুর থেকে ঢাকা, তাহলে কি এটা ঘুরে ঘুরে যাবে না? জি স্যার। এই যে অ্যাকচুয়াল পথ এবং শর্টেস্ট পথ, এই যে ডিফারেন্সটাকে আমরা বলবো টর্টোসিটি ফ্যাক্টর। টর্টোসিটি ফ্যাক্টর যত বেশি হবে, ডিফিউশন তত বেশি হবে। এটা হচ্ছে আমাদের এখানে এইটা। তাহলে আমাদের যদি সূত্র অনুসারে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ডিফিউশন ভলিউমেট্রিক ওয়াটার পার্সেন্টেজ যদি আমরা বেশি পাই, তাহলে সূত্রটা গেল কোথায়? তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি কোফিসিয়েন্টের সাথে বলছে যে ডিফিউশন নির্ভর করবে কোফিসিয়েন্টের সাথে, ডিফিউশন কোফিসিয়েন্ট। সেই ডিফিউশন কোফিসিয়েন্ট আবার একটা পার্টিকুলার নিউট্রিয়েন্টের জন্য আলাদা আলাদা, এটা ফিক্সড ভ্যালু। এই ভ্যালুটা আর সয়েল ময়েশ্চার যদি বেশি থাকে, আর যদি এটা টর্টোসিটি ফ্যাক্টর বেশি থাকে, তাহলে ডিফিউশন বেশি হবে। আর কি দাঁড়াবে? যদি বাফারিং ক্যাপাসিটি বেশি হয় তাহলে এর বিপরীত, এটা ইনভার্স রিলেশনশিপ। বাফারিং ক্যাপাসিটিটা কি আমরা কিন্তু দেখেছি। Buffering capacity is the ability of the soil to resist change. Key change, in this case, the acidity or ability of soil to resist change in the pH. বলছে যে বাফারিং ক্যাপাসিটি সয়েলের এরকম একটা অ্যাবিলিটি যে সয়েলে যদি কোনো নিউট্রিয়েন্টের কনসেন্ট্রেশন বা কোনো কিছু যদি কোনো সয়েল কোনো কেমিক্যাল যোগ করা যায়, তাহলে সয়েল পিএইচ এর খুব একটা চেঞ্জ হয় না। এটা হচ্ছে সয়েলের বাফারিং ক্যাপাসিটি। বলছে যে সেক্ষেত্রে বাফারিং ক্যাপাসিটি যদি বেশি হয় তাহলে ডিফিউশন কম হবে। তার মানে এটা ইনভার্স রিলেশনশিপ। এরপরে একটা টার্ম আছে, সেটাকে আমরা বলছি ব্যাক ডিফিউশন। ব্যাক ডিফিউশন হলো যে কোনো কারণে ইন স্পেশাল কেস the nutrient ion concentration at the root surface is higher than the soil water in the soil water. Nutrient concentration at the surface is higher than the soil concentration. As per the definition of diffusion, the nutrient ion moves from high to low. In this case, the nutrient concentration is higher at the root surface. So this nutrient ion moves to the soil solution, back away to the root surface, to soil solution. This is called the back diffusion. When it is happened during the daytime, when the transpiration rate is high, water moves to the root surface at higher rate, and with the soil solution, nutrient also moves
to the root surface at a higher rate. The root can absorb water at higher or rapidly, but the nutrient ion cannot uptake by the root rapidly. Water can be uptaken rapidly. Nutrient ion cannot uptaken rapidly. In this case, the ion is depositing slowly, and at one time the nutrient concentration at the root surface is higher than the nearby soil solution. And in this case, nutrient ion from the root surface moves to the soil solution where nutrient ion is less concentrated. জিনিসটা কি বুঝাতে পারলাম? Am I clear? এটা অ্যাকচুয়ালি কখন হয়? At the daytime, especially the midday, when the condition, the sunny day, the wind speed is high, then transpiration rate is high. Due to the transpiration, soil water moves to the root surface. With the soil solution, nutrient ion also moves. The absorption of water comparatively higher than the nutrient ion. In that case, the nutrient ion is deposited at the surface of root, but this nutrient ion cannot uptaken rapidly as the moisture uptake. In this case, the concentration of nutrient at the root surface is higher due to the higher deposition. And in this case, the concentration of nutrient at the root surface is high, and then it can move to the soil solution or back to the soil solution by diffusion process. It is called the back diffusion. So it is actually, it is not regular process. In some cases, it is the exceptional cases it may happen. স্যার ব্যাক ডিফিউশন হলো তো স্যার প্লান্ট স্যার উইল্টিং হওয়ার কথা স্যার, যেহেতু স্যার না উইল্টিং কখন হয়? যখন সয়েল ওয়াটার কম হয়। এটা তো সয়েল লিফ সেল গুলো যখন ওয়াটার কমে যায়, টার্গিডিটি যখন কমে যায়, তখন এটা প্লাজমোলাইজড হয় সেলগুলো, তখন সে উইল্টিং এ চলে আসে। কিন্তু নিউট্রিয়েন্ট আয়নের তো কম পরিমাণ, এটা তো নিউট্রিয়েন্ট আয়ন তো কম, কিন্তু ওয়াটার ইজ হাই, লিফ সেলের মধ্যে ওয়াটার কনসেন্ট্রেশন ইজ হাই, তখন সে এটা টার্গেট অবস্থায়, সেলগুলো ফুলে থাকবে, তখন সে লিফটা এটা কি it will make the target and it will show very strong, steep এবং viable এরকম মনে হবে, খুব সতেজ মনে হবে। যদি if the plant cannot uptake the soil water as per their requirement, then the plant shows wilting. Another point, during the daytime, especially at 12 or 1 p.m. or 2 p.m., the sunlight is high, transpiration rate is high. In this time, যে এত সয়েল ওয়াটার অ্যাবজর্ব করতে সারাউন্ডিং সয়েলে, যেটাকে বলে আমরা বলি যে রাইজোস্ফিয়ারে সয়েল ওয়াটারের ঘাটতি দেখা যায়। In this time, some lack of water, the rhizosphere surrounding the root after certain period, as the requirement of the transpirator, the requirement of water for transpiration, soil water cannot supply. In this time, the plant shows the wilting. এই দুপুর বেলাও প্লান্ট শোজ উইল্টিং, যে পানি
এত দ্রুত হারে সরবরাহ করতে পারে না, কারণ সারাউন্ডিং এর যে পানি সে দ্রুত অ্যাবজর্ব করে ফেলছে। তোমার যে কোশ্চেনটা ছিল যে দুপুরবেলা উইল্টিং হয়, দুপুরবেলা যে উইল্টিংটা হয় এই উইল্টিংটা এই কারণে। আর যত বেশি সয়েল মুভ করবে, ওয়াটার মুভ করবে, তার সাথে সাথে নিউট্রিয়েন্টরা, ওয়াটার যে হারে যে র্যাপিডলি অ্যাবজর্ব হবে, নিউট্রিয়েন্ট আয়ন সে হারে র্যাপিডলি অ্যাবজর্ব করতে পারে না। তখন নিউট্রিয়েন্ট আয়ন, ইফ ইট ইজ ডিপোজিটেড and the concentration is high than the soil solution, in that case the nutrient ion can move away from the root surface to the soil solution. That is the called back diffusion. তাহলে আমি আজকে ডিফিউশন নিয়ে ডিসকাস করলাম। আজকের ডিসকাশন নিয়ে বুঝতে কারো অসুবিধা হলো? আমি কিন্তু স্যার ড্রাই সয়েলে কি কোনো ধরনের নিউট্রিয়েন্ট আপটেক হবে না? নিউট্রিয়েন্ট আপটেক হয় ড্রাই সয়েলে বলতে তারপরে একটা লেভেল পর্যন্ত ময়েশ্চার থাকতে হয়, এবং ড্রাই সয়েলে যেটা একেবারে ড্রাই হলে নিতে পারে না, সামান্য পরিমাণে ময়েশ্চার থাকতে হয়। সেই জন্য সয়েলের একটা টার্ম আছে, স্যাচুরেটেড কন্ডিশন, আনস্যাচুরেটেড কন্ডিশন, এবং আরেকটা টার্ম আছে হাইড্রোলিক কন্ডাক্টিভিটি। সয়েলের এই ওয়াটারের একটা কন্ডাক্টিভিটি আছে, যে কতটুকু থাকলে water can move from distant places to the root surfaces or one place to another places if there is no root. This is the ability of water to move from one place to another. This is the hydraulic conductivity. Conduct water in the saturated condition, in the unsaturated condition. Saturated hydraulic conductivity, unsaturated hydraulic conductivity. এটা সয়েল ফিজিক্সের মধ্যে আছে, তোমাদের যদি সয়েল সায়েন্সের সয়েল ফিজিক্সে এটা পড়াতে পারে। আর তুমি যদি মনে করো যে এটা নিয়ে আরেকটু কথা পড়তে চাও, সয়েল ফিজিক্স নামে যে বইটা আছে, এখানে বেশ কিছু বই আছে, সেগুলো যদি পড়তে পারো, সেটা এই কন্ডিশনগুলো আরেকটু বুঝতে পারো। তাহলে ব্যাক ডিফিউশন এবং ডিফিউশন সম্পর্কে আমি ডিসকাস করলাম এইটুকু পর্যন্ত। হ্যালো, আমার কথা শোনা যাচ্ছে? হ্যালো, জি স্যার, শোনা যাচ্ছে। যদি এইটুকু পর্যন্ত বুঝতে পারো তাহলে খুবই ভালো, আর যদি বুঝতে না পারো আমি আবার ডিসকাস করব। যদি কোনো কোশ্চেন থাকে কোশ্চেন করতে পারো, আর যদি কোনো কোশ্চেন না থাকে তাহলে আজকের ক্লাসটা আমি এখানে, আজকের সেশনটা এখানে শেষ করতে চাই। এবং এর সাথে সাথে আমি আবারও বলছি যে আমি তোমাদের সাথে ফিজিক্যালি ক্লাস করব, আমার আরো বেশ কিছু ক্লাস আছে, আমি শুধু অনলাইন দিয়ে শেষ করব না, সময় সুযোগ আসলে ঠিক মতো ম্যানেজ করতে পারতেছি না। স্যার একটু ব্যাক ডিফিউশনটা যদি আবার বলতেন। ব্যাক ডিভিশনে তাহলে আমি একটু ব্যাকে যাই। হ্যাঁ, এখানে বলছে কি স্যার ওই যে তখন নেটের সমস্যা ছিল স্যার, ওই যে দুপুরবেলা কেন উইল্টিং হয় স্যার, ওটা যদি আরেকবার বলতেন স্যার। দুপুরবেলা উইল্টিং, এটা তো ক্রপ বোটানি ভালো করে বোঝায় দিছে। সেটা হচ্ছে যে দুপুরবেলায় পানি ট্রান্সপিরেশন রেট বেশি হয়। ট্রান্সপিরেশন বেশি হলে কি সয়েলের তো একটা মানে একটা ক্যাপাসিটি বা সয়েলের কন্টেন্ট আছে, ওয়াটার কন্টেন্টের একটা পরিমাণ থাকে। সেখানে করে কি যে যখন টেম্পারেচার বাড়তে থাকে, উইন্ড স্পিড বাড়তে থাকে, সানলাইট বাড়তে থাকে, রেট অফ ট্রান্সপিরেশন বেশি হয়। এই সময় সয়েলের মধ্যে যে ওয়াটার থাকে সেটা এইভাবে মুভ করে, ডিফিউশনের মাধ্যমে মুভ করে এটা সয়েল সারফেসে যায়, ওয়াটার রুট সারফেসে যায়। রুট সারফেসে যাওয়ার সময় একটা পর্যায়ে দেখা যাচ্ছে সয়েলে যে হারে ট্রান্সপিরেশন রেট বেশি হয়, উইন্ড স্পিড যদি বেড়ে যায়, তাহলে সেই হারে সয়েল ওয়াটার মুভ করে, অর্থাৎ সয়েল ওয়াটারের যে তার যে পরিমাণ ছিল দ্রুত হারে শেষ হয়ে যায়। শেষ হয়ে গেলে রুটটা ধীরে ধীরে সয়েল ওয়াটার কমে যায়। কমে যাওয়ার পর একটা পর্যায়ে ট্রান্সপিরেশন রেটটা খুব বেশি হয়ে যায়, আর সেই হারে ওয়াটার সাপ্লাই দিতে পারে না সেই রুটের সারাউন্ডিং এরিয়া। তখন সয়েল ওয়াটারের, অর্থাৎ ওয়াটার
মুভমেন্ট ফ্রম সয়েল ওয়াটার টু লিফ, এটা ডিক্রিজেস। যখনই ডিক্রিজ হয়, কিন্তু দিনের বেলা উইন্ড স্পিড বেশি, সানলাইট আছে, টেম্পারেচার আছে, লিফের মধ্যে যে যে যতটুকু ওয়াটার আছে ততটুকু সে ওয়াটার ডিফিউজ করে ফেলে এবং ট্রান্সপিরেশন কমপ্লিট করে ফেলে, বা ট্রান্সপিরেশন চলতেই থাকে। ওই সময় লিফের যে সেল, লিফ সেলের যে প্যালিসেড লেয়ার, মেসোফিল লেয়ার, মেসোফিল যে সেলগুলো আছে ওইখানে ওয়াটার কমে যায় এবং সয়েল টার্গিডিটি লস করে, যেটাকে বলে প্লাজমোলাইজড সেল হয়ে যায়। সেলগুলো প্লাজমোলাইজড হয়ে যায়, প্ল্যাসিড হয়ে যায় এবং সেলগুলো ধীরে ধীরে ভলিউমটা কমে যায়। তখন এরা তখন উইল্টিংটা শো করে। এটা শো করার জন্য, এইটার ফিজিওলজিক্যালি অ্যাডজাস্ট করার জন্য সয়েল লিফটা কার্লিং হয়ে যায় এবং ধীরে ধীরে পাতাটা উপরের দিকে ইরেক্ট বা সোজা না হয়ে এটা কাত হয়ে নিচের দিকে ঝুলে পড়ে। এটাই হচ্ছে উইল্টিং ডিউ টু দ্য লস অফ ওয়াটার, এবং লস অফ ওয়াটার ইন দ্য লিফ সেল, এবং সাফিসিয়েন্ট ওয়াটার না থাকার কারণে লিফের সেলগুলো মুচকে যায়। এইভাবে দিনের বেলায় যে 12টা 1টা বা যখনই এইরকম ঘটনা ঘটে তখন প্লান্টটা লিভস, মানে দিনের বেলায় এটা উইল্টিং হয়ে যেতে পারে। আমি কি বুঝাতে পারলাম? হ্যালো হ্যালো, জি স্যার, জি স্যার, আমি কি বুঝতে বুঝাতে পারছি, পারছি? জি স্যার। তাহলে কি বলছে, ব্যাক ডিফিউশন occurs under some condition that the concentration of ions may build up at the root surface because the root is unable to absorb nutrient, মানে ওই হারে সে অ্যাবজর্ব করতে পারে না যে হারে পানি অ্যাবজর্ব হয়। বুঝতে পারছো? তখনই এই যে ডিপোজিট হলে তখন হাই কনসেন্ট্রেশন থেকে লো কনসেন্ট্রেশন দিকে নিউট্রিয়েন্টস, তবে এটা নর্মাল কেস না, এটা এক্সেপশনাল কেস, কিন্তু ঘটনা ঘটতে পারে। এটা ব্যাক ডিফিউশন। ঠিক আছে, জি স্যার। ইজ ইট ক্লিয়ার? যদি ক্লিয়ার, Yes, sir. যদি সবকিছু ক্লিয়ার হয়, তোমরা যদি সবাই ভালো বোঝো, তাহলে আমি আজকে এখানে ক্লাসটা শেষ করব। এই ময়মুনুল বাকি আছে, এটা স্ন্যাপশটটা নাও। অ্যাটেন্ডেন্স আমরা কি সব বুঝতে পারছি? আরতি শাহ, ক্যান ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড মাই লেকচার? আরতি শাহ? Yes, sir. জি স্যার। Anybody? Sir, I can't understand. Sir, can you please discuss again? Is there anybody?